میرے کہنے کا مقصد آج کے عنوان میں یہ ہے، ہمارا جو آخر کا بشرا چل رہا ہے، ہم نے رمضان کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایکچوئل آپ اس کو بتا نہیں سکتے یہ 3 حصوں میں جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے، رحمت، مغفرت، جہنم سے خلاصی۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی ہر آن رمضان میں رحمت ہے، وہ اس لیے بانٹ لیا ہے ہم نے کہ ہمیں صحیح اس کا اندازہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے اعتبار سے آپ نے کر لیا ہے، مگر اللہ کی رحمت رمضان کے لمحے بلمحہ، منٹ ب منٹ، سیکنڈ ب سیکنڈ انسان کی ذات میں اللہ اتارتے ہی رہتا ہے رحمت۔ تو ہمارے جو رمضان کے آخری حصہ جو اب ختم ہونے کے ڈگر پر ہے، مجھے اس کے اندر ہونے والی چند غلطیوں کا آپ کے سامنے انکشاف کرنا ہے، یعنی اس کا ایکسپلینیشن دینا ہے۔ تو بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ ذہن سے نکال دیں کہ شب قدر ہماری جو ہوتی ہے، وہ شب قدر اللہ نے کسی ایک رات میں متعین کر رکھ دیا ہے۔ یہ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ کہیں ہمارے سے شب قدر نہ چھوٹ جائے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز ہی کو مد نظر رکھا تھا صحابہ میں۔ کیا چیز مد نظر رکھی تھی؟ یہی چیز کہ میرے پیارے صحابہ عبادت میں اپنے آپ کو خوب لگن سے لگا دیں، تاکہ انہیں معلوم تک نہ ہو کہ ان کی عبادتیں بھی چلی اور ان کو ایک طرح کا ثواب بھی مل جائے، شب قدر جیسی عبادت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخفی کیا، اس کو چھپایا، اس کو اٹھائے بغیر رکھا۔ اور میں اور آپ کا کیا رول پلے ہوتا ہے شریعہ آف امہ میں، یا پھر اسلامک لا میں، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ ہدایت کی باتوں میں، کہ میں اور آپ کوئی ایک چیز کو پیٹنٹ کر کے ہم اسی کو وہ لیلۃ القدر مان کر آزاد ہو جائیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو ہمارے لیے یہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہم اپنی شب قدر کی عبادتیں جیسے 27 کی شب مناتے ہیں، ایسے ہی ہماری ہر دن کی، یعنی مطلب آخر عشرے کی ہر رات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، وہ 5 راتیں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر رات، آخر عشرے کی ہر رات آپ ایسی منائیں کہ آج شب قدر ہے۔ اب بڑا مسئلہ کیا ہے حضرات یہاں پہ؟ بول صاحب ماحول نہیں رہتا، ماحول، ہم لوگ ماحول کے دیوانے ہیں۔ ماحول جب تک کریٹ نہیں ہوتا، ہمارے اندر کے جذبات نہیں ابلتے۔ ماحول جب تک نہیں بنتا، ہمارے اندر کی وہ رونقیں باہر نہیں آتی۔ بھائی مسلمان ماحول کے تابع نہیں ہے، مسلمان ماحول بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، ماحول بناتا مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ایک ماحول کریٹ کر رکھتا ہے۔ مسلمان جہاں ہوتا ہے وہاں اپنی شریعت کو فالو کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے صاف کہہ دیا، آپ حضرات مذہب اسلام کو ریلیجن کا نام نہیں دینا۔ ریلیجن کا نام دو گے تو اس نام کی بدبو آپ کی زندگی بھر رہے گی، آپ نہیں کر پائیں گے وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو کام کرنا ہوگا بہتر سے بہتر شریعہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یا پھر اس کو اپلائی کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری ہے۔ تو آج کے عنوان کا پارٹ آف سیکنڈ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمارا رمضان جو گزر رہا ہے، یقین کریں بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ پورے جتنی عالم اسلام کے اندر عوام الناس پائی جاتی ہے ان سب کا ماننا ہے کہ ہمارا رمضان تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور یہاں بڑا مسئلہ کیا ہو گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ رمضان
جب سے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اس سے پہلے بہت آرام سے گزرتا تھا. مطلب نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت بھی سورج نکلا, اس وقت بھی سورج نکل رہا ہے, اس وقت بھی روزے کا ٹائم یا تو کچھ بڑا ہوا تھا. دن تو 24 گھنٹے کا ہی ہے نا, دن اور رات ملائیں گے تو 24 ہی گھنٹے ہے نا, 12 دن کے 12 رات کے اگر ملا لیے تو یہ بڑا چھوٹا کیوں ہو گیا؟ میں سمجھاتا ہوں. بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی اسلام کے ماحول کے اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے نہ جوڑے اس کو. بڑا چھوٹا وہ میری اور آپ کی تھنکس میں آ گیا ہے. کیسا؟ گزشتہ زمانے میں لوگ روزہ رہ کے ایک کونا پکڑ کر اپنی عبادت کو مست کرتے تھے اور اپنی زندگی کو آسان جیا کرتے تھے. آج ہمارا روزہ رہنے کے بعد فضول باتوں میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں, بالیقین 1 گھنٹہ کدھر نکل جاتا نہیں پتا. آج آپ تمام لوگ گھڑی ہاتھ میں لے کے افطار تک بیٹھ جائیں, گھڑی ابھی ہاتھ میں لے کے, تو دیکھیں آپ 5 منٹ بھی ٹائم ٹلنے کے لیے کتنا کہ ٹائم لگا جیسا دکھتا, حالانکہ وہ 5 منٹ ہے. کیوں؟ آپ نے کوئی ورک نہیں کیا, آپ نے کوئی کام اس میں کام انجام نہیں دیا, جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا ٹائم گزر رہا ہے. وہی آپ تھوڑا موبائل یا پھر فون آپ چھوڑ دیجئے یا پھر وہ گھڑی کو ہٹا دیجئے جو آپ نے پکڑی ہے ہاتھ میں, پھر اس کے بعد آپ تھوڑا ایک 5 سے 7 کاموں میں لگ جائیں, پھر دیکھنا 4 گھنٹے کدھر جائیں نکل نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا مجھے یہ بتانا ہے. یہ اس لیے ہوا ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ کی کمی ہے. ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اگر میں یہاں کسی کو اٹھا کے پوچھ لوں, پہلا رمضان, شاید رمضان کی جو پہلا ہمارا عشرے میں جو رمضان کا یہ جمعہ آیا تھا, اسی دن میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا, آج ہی ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اور آج ہی آپ اپنا شیڈیول ہاٹ کاپی میں لے کے اپنے پاس رکھیں اور ڈیلی بیس پہ آپ اس کے اندر نوٹ کرتے جائیں, آج میرا یہ کام ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ ہوا, یہ آپ دیکھتے جانا کہ ہمارے رمضان کے اندر آج کی اگر تاریخ میں اس کو اٹھایا جاتا تو آپ خوش ہو جاتے تھے. آہا کیا رمضان گزارا میں. کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہوگا کہ اے اللہ میں غیبت نہیں کرا رمضان میں, اے اللہ میں چغلی نہیں کرا رمضان میں, اے اللہ میں فلاں کام نہیں کرا رمضان. سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی غیبتیں, ہائی انٹرنیشنل لیول کی غیبتیں, انٹرنیشنل لیول کی چغلیاں, انٹرنیشنل انداز میں اگر کسی کی غیبتیں ہوتی ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہیں. اتنا خطرناک ہمارا ماحول بن جاتا ہے. چونکہ مسلمان یہاں ماحول بنایا, دیکھیے آپ, اور مسلمان ماحول بنا لیتا ہے نا کبھی, اللہ اکبر, اس کے ماحول کو شیطان بھی فیل نہیں کر سکتا, ویسا ماحول کریٹ کر دیتا پھر مسلمان, چاہے وہ ماحول اچھا ہو یا برا ہو بس. تو اسی لیے بھائیو, اب آپ اپنے دل پہ, اب یہ محاسبہ ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, حاسبو قبل ان تحاسبو, محاسبہ کر لینا, حساب لیے جانے سے پہلے اپنا ٹٹول لینا, کیا میں سچ ہوں یا کیا میں اپنے رمضان کو برباد کر لی, جیسا بھی اپنے انداز میں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی کتنا دن, ابھی کتنے ٹائم, اگر کتنا ہمارے پاس ابھی ڈیوریشن ہے, بس 30, 5, 6, 7, یہ 7 دن کا ہمارے پاس وقت اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تمہیں ابھی بھی ایک لمحے کی معافی پہ پورے رمضان کا کفارہ ادا کریں گا, جبکہ تمہاری زندگی پھر بدلنے کے لیے آ جائے. کتنے رمضان نہیں گزرے بتائیے بھائیو, بدل رہی زندگی نہیں بدل رہی, ہمارے وہ سارے چیز بدل گئی. زندگی کے علاوہ جو ہمیں اللہ نے رمضان اصل زندگی بدلنے دیا تھا,
حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب اللہ عمر میں برکت نصیب فرمائے، سایہ تعدیر نصیب فرمائے ان کا، کہ رمضان پردے بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان گھر کے کراکریز بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان گھر کے صوفے بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان گھر کی چاندنیاں بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان تو مسلمان بدلنے کا نام ہے۔ مسلمان بدلنا چاہیے، مسلمان کے جذبات بدلنے چاہیے، مسلمانوں کی فکریں بدلنی چاہیے۔ آج تک میری نمازیں نہیں ہوئی تھی، اب اس رمضان سے اگر ایک بھی نماز چھوڑوں، اللہ کے یہاں 100 روپے صدقہ کر کر رہوں گا۔ یہ آپ اپنی جان پر مسلط کرو اس چیز کو۔ مسلمان یہ رمضانی مسلمان نہیں چلیں گے، وہ تو رمضان بیچ میں آیا۔ مسلمان کو مرتے دم تک مسلمان رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہے بتائیے؟ 1 مہینہ مسلمان ہے خالی، اب رمضان ختم، رمضان بھی نہیں، معاف کرے اللہ، 27 ختم۔ آپ یقین مانو دوپہر کے اوقات میں، عصر کی اوقات میں، یا پھر رات مغرب کے بعد کے اوقات میں آپ مسجد کو آئیں، ان دیواروں کو دیکھیں، یہ مسجد کی دیواریں تمہیں روتے ہوئے نظر آئے گی۔ اب دیکھنا وہ غم زدہ ماحول، وہ اتنا دکھن ماحول، وہ اتنا دکھی ماحول آپ برداشت نہیں کریں گے بھائیو۔ چونکہ امام اور مؤذن مسجد میں ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لینا کیوں ہو رہا ہے یہ سب۔ ہم نے صرف رمضان آنے پر کہا ہے، رمضان ہے عبادتیں کر لی، رمضان ہے فلاں کر لیے، اب تو ماشاءاللہ ریل بھی چل گئی اس میں۔ بھائی جان رمضان کا 1 مہینہ عبادت میں رہتے، اور ان کے پنٹھر لوگ آرام کرتے۔ کئی کو تمہارے کو نہیں ہے رمضان، تم بھی روزے رہنا، بھائی جان ہے نا تمہارے۔ میرے بھائیوں یہ ایک گندی سوچ بنائے ہیں مسلمان کہ رمضان کا مہینہ عبادت، 11 مہینے دھاندلی۔ رمضان کا 1 مہینہ اچھائی سے گزارنا ہے، اور رمضان کے بعد کے 11 مہینے اپنے آپ کو تھکا دینا ہے گناہ کرتے کرتے۔ بدل نہیں رہی ہے زندگی ہماری۔ ایک بار یہ ارادے کر لو عزیز دوستو کہ میں انشاءاللہ اپنے رمضان کے بعد بھی میں رمضان والی زندگی گزار کر رہوں گا۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کے عنوان میں اعتکاف کا بڑا مسئلہ ہے، آج کے عنوان میں اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، آج کے عنوان میں اعتکاف کی چند وہ باتیں ہیں جو ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اپنے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کے در پر یہ کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اللہ جی معاف فرمائے تبھی اٹھوں گا، اس سے پہلے میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس کے سادے انداز میں اگر کہا جائے تو اس کا یہ ایکسپلینیشن ہے اعتکاف کا۔ اس کو اور آسان انداز میں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ایک بادشاہ کے در پر فقیر آ کر بیٹھ چکا ہے اور کہہ رہا ہے، بادشاہ سلامت تم مجھ سے ناراض سہی، بادشاہ سلامت تم مجھ سے خفا سہی، بادشاہ سلامت تم مجھ سے ناراض سہی، مگر میں تم کو منا کر اپنے حصے کی اشرفیاں ضرور لے جاؤں گا۔ یہ کہنا اپنی زبان سے بادشاہ کے سامنے غلام کا، یہ الفاظ تکبر نہیں کہلاتے، یہ الفاظ بادشاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ڈال دیتے ہیں۔ اتنا کرنے کے بعد بھی آ کے بیٹھے ہوئے دو، اس کا مطلب آخر میں بادشاہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ دے دیا جائے، دے دیا جائے، اس کو یہاں سے دے کر ہی نکالا جائے۔ وہ تو بادشاہ کے دینے پر پوری دنیا کے اندر کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے نوازا۔ اس بادشاہ کا کیا عالم ہوگا مسلمانوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
जो मालिकुल मुल्क है, जो सारे बादशाहों के खजाने उस एक खजाने की एक तिनके के बराबर नहीं है, वैसा बादशाह और उसके दरबार पे अगर तुम पड़ जाओ, अगर वो तुमको दे दे तो फिर और किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये इरादे होने चाहिए मोतकिफीन के, ये अज़म होना चाहिए हमारे इत्तिकाफ में बैठने वाले भाइयों के। इत्तिकाफ यूं ही नाम नहीं दिया गया उसका। आपको लगता है मस्जिद के कोने में पर्दा बांध कर खस्ता हालत में लोग बैठ गए हैं, इसको यहां समझ लें आप फिक़ा के एतबार से। सुन्नत कामों के अंदर अगर कोई डीपली और इसी तरह एक कोई हार्ड वर्क अगर कराया गया है, वो सुन्नत इत्तिकाफ में कराया गया है। आपको जनाबत के गुस्ल के अलावा किसी और गुस्ल करने की परमिशन नो, आपको नहीं कर सकते हैं आप। नहीं, जरा ठंडा होने के वास्ते जाता हूं, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए और तुम्हारा यही बदन होना चाहिए, तुम यही अपने जिस्म के परागंदा हाल में हमारे दरबार में दामन फैलाओ, हम वो सब देंगे कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। आखिर के रातों का और उसके साथ होने वाले इनामों का यह सिलसिला है। आपने कभी देखा, अब तो खैर इस जमाने में माशाल्लाह हम लोग सीधा एयरपोर्ट से एयरपोर्ट उतरकर अपने काबतुल्लाह का तवाफ कर कर अपना सफा मरवा का सई वाला मसला हल करके और अपने हलक के मामले को हल कर लेके अपने कमरे में जाते हैं। ये कहाँ होता है? ये उम्रे की हालत बता रहा हूं। किसी को आपने ऐसा देखा कि फ्लाइट से उतरा, बहुत थके हुआ हूं भाई, एहराम खोल देता हूं, पहले अच्छा जबरदस्त सेट विट होके तेल वेल लगा लेके बेहतरीन खुशबू लगा लेके फिर एहराम पहन के अल्लाह के बरगाह में जाता हूं। कभी सुने ऐसा? खत्म हो जाता, उसका मामला ही खत्म होता वहां पे। क्योंकि अल्लाह ये चाहता है कि बंदे तू जिस हालत में जहां से एहराम बांधा है, मैं वही हालत में तुझे देखना चाहता हूं। हालांकि एक मामूली बंदे के पास भी अगर जाना है तो कितना की सेट होके हम जाते हैं, मगर अल्लाह कहता है वो कहीं पर हो जाना, मगर मेरे घर पर तुम जब आ रहे हो वही खस्ता हालत में आना, वही तुम्हारे बाल बिखरे हुए होना, वही तुम्हारे जिस्म से जो भी जैसा भी आए, मैं तुम्हारी इसी अंदाज की इबादत को कबूल कर कर तुम्हारे मकबूल उम्रे को और तुम्हारे मकबूल हज को तुम्हारे मुकद्दर में लिख देता हूं। यह है अल्लाह का एक अपना अंदाज, बंदे को ऐसा बुलाता है अल्लाह। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी गलती होती है हमारे एतकाफ करने वाले भाइयों से कि वो चुप चुप के बाहर चले जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जरूरत के वक्त वॉशरूम का मामला है, फौरन जाएं। नमाज जनाजा आया, फौरन जाकर आप अपना काम में मसरूफ हो जाएं। याद रखें, गुस्ल वही है जो आपको जरूरत का है, उसके बाद का आपको गुस्ल करने की परमिशन नहीं दी जाती। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी उसी अदा को पसंद करता है। तो याद रखें, ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है। और हमारे बहुत सारे लोग मस्जिद के नीचे के फ्लोर पे इत्तिकाफ चलता और ऊपर के फ्लोर में अपने आप का एक बातों का मशगला और अपने एक अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला चलाना शुरू कर देते हैं। चूंकि मस्जिद ही है ना, मुल्क साहब बाहर नहीं जा रहा हूं, यहीं बढ़ जाता हूं ऊपर। आपको किसने कहा? आपको हर 2 मिनट में इबादत करना है, हर तीसरा मिनट आपके लिए इबादत होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोतकिफ का सोना भी इबादत है। बस आप सो जाए, इबादत खत्म, आप सो जाए। ये हो गई बात एतिकाफ करने वाले। एतिकाफ के साथ एक और चीज, घर की खवातीन को भी एतिकाफ कराएं, घर की खवातीन का भी निजाम बनाएं। घर की खवातीन का सुन्नत एतिकाफ न सही, उनका नफल एतिकाफ में बिठाएं, उनको उनकी जरूरियात का ख्याल मद्देनजर रखते हुए उनको हस्बे जरूरत उनका मामला घर के किसी कोने के अंदर बिठाकर उनके लिए भी वो इबादतों के सवाब को मुकद्दर कराएं। आखिर रमजान है, अब नौशा आखिरी अंदाज में
ये बनाओ, वो तलन, ये वो के अंदाज में खुद की इबादत भी बेड़े गरक कर रही और बेचारी खवातीन के भी इबादतों को गरक कर दे। तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम रखें इस सिलसिले में। अब आगे चलते हैं। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, सदक़तुल फित्र के उन्वान से ये बात गौर से सुननी चाहिए। अभी से सदक़तुल फित्र देना शुरू कर दें। सदक़तुल फित्र मैंने इससे पहले भी कहा था, ईदगाह जाने से पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हकीकत में ईदगाह जाने से पहले नहीं है। आप अभी भी दे सकते हैं, ईदगाह जाने से पहले ही है। अभी भी ईदगाह जाने से पहले 5 मिनट पहले हम जो सदक़तुल फित्र वगैरह देते हैं, आप अंदाजा लगाएं जो दिया जा रहा है वो बंदा उसको कैसे इस्तेमाल करेगा भाइयों। इसलिए क्या है, पहली ही फुर्सत में इसका मामला हल कर दे। आपके घर में जितने लोग हैं उस एतबारात से बाज़ाब्ता माशाअल्लाह उसके पॉम्पलेट तैयार हो गए। गेहूं से देना है तो कितने रुपये, और साथ ही साथ किशमिश से देना है तो कितना, और खजूर से देना है तो कितना। ये सारे मामलात अपने उलमा और मुफ्तियान किराम से मौजूदा जमाने के एतबार से पूछकर उनको मसले के हल के सामने रखकर अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखना यह अज़हद जरूरी है। ये सदक़तुल फित्र के उन्वान से मैंने बहुत अहम बात आपके सामने जिक्र कर दी जो खास तौर पर याद रखें। एक और मसला गुज़िश्ता जुमा जो छूट गया था, ज़कात के पैसे, जो मैंने सब सारी चीजें उसके अंदर बताई थी। ज़कात के पैसे हमारे भाई या फिर हमारी बहनें जो निकालती हैं उसको परस में डालकर कहीं पे शॉपिंग के लिए निकल गए तो कहीं पर गरीब नजर आया उसको दे दिए, कहीं पर मसनूई गरीब नजर आया उसको भी दे दिए। कोई वो जो उसकी आदत ही है भीख मांगना जबकि उसके बड़े बड़े प्लॉट्स मौजूद हैं, वैसे गरीबों को भी दे दिए। ये याद रखना, आपकी ज़कात के ऊपर एक ज़रब लगेगी, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ज़कात उन लोगों को जाना चाहिए जो हकीकत में मुस्तहिक है। अल्लाह ने फरमाया ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, बाज ऐसे भी गरीब हैं जो मांगते नहीं हैं लोगों से शर्म की वजह से। ऐसे लोगों तक आपका पहुंचना अज़हद जरूरी है और उनको आराम से देना चाहिए। अभी हमारे हैदराबाद के इलाके के अंदर मल्लेपल्ली का एरिया, ये इसलिए मैं कोट करा रहा हूं, आपके इस एरिया में अगर कोई ऐसा एरिया है तो आप वहां के मांगने वालों के ऊपर जांच करें, इसलिए कि आपकी ज़कात का ये फर्जियत का मामला है। जैसा फर्ज नमाज गलाजत के सामने नहीं हो सकती है, फर्ज इबादतें किसी गैर फर्ज के सामने नहीं हुआ करती हैं, ऐसे ही आपकी ज़कात का भी लिहाज उतना ही जरूरी किया जाता है। अभी एक वीडियो आई, कई ऐसी खवातीन हैं मल्लेपल्ली के पीछे के एरियो के अंदर कि महज मगरिब की नमाज से पहले, वो मुसलमान भी हैं, कुछ गैर भी हैं, बुर्का वेर करके बाज़ाब्ता एक शक्ल हैयत बनाकर इनके बच्चे इनो, इनके बच्चे उनो, कभी उनके 2 दिन बच्चे इनो किराए पर ले लिए अम्मा, कभी इनके 3 बच्चों को उनके किराए पर देके किसी और एरिया में भेज दिए। ऐसा करके 1000 तक की तादाद पहुंच चुकी है और वो सारे लोगों के सामने आकर उनको उत्तर है था, अरे नो ज़कात भाई आपने को पैसे दिए, कई के दिए, ज़कात के दिए, ऐसा पूछते हो। लगा आप जो दिए वो ले लेते हैं और आपका मिजाज भी चूंकि नरम है, दिल जरा नरम होता है, अंदाज में मांगते हैं। आप हजारों की शॉपिंग कर रहे हैं, वो आपके सामने 10 रुपये मांग रहे हैं तो आप 10 रुपये उठाकर दे देते हैं। वो 10 आप नहीं दिए, वैसे 10 हजार लोग देते हैं, तो तब जाकर देखे वो 10,000 के कितने पैसे हुए। तो इसीलिए पेशावर फकीरों को ना दें, खुसूसन ये ऐसे मरहलों के अंदर जहां पर मांगने का रिवाज सर चढ़ चुका है, ऐसे फकीरों को देने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मना किया गया है। तो आप अंदाजा लगाओ कि आप अपने पैसे किसको दे रहे हैं। आखिर की बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वो ये है कल जो हमारी रात गुजरी है 23वीं ताक़रात, 23वीं ताक़रात,
या 23वीं शब कदर। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक बात मुताले में आई है कि अगर आखिर अशरे की कोई एक ताकरात जुमा के दिन, जुमा की शब के साथ अगर मिलकर आ जाए, चूंकि इस्लाम में रात पहले शुरू होती है, दिन नहीं शुरू होता पहले, बाद में दिन होता है। रात अगर जुमा कोई शब से वो ताकरात के साथ अगर मिलकर आ जाए, इस बात का मुकम्मल यकीन किया जा सकता है कि वो शबे कदर हो सकती है, वो शबे कदर की इबादत हो सकती है। और अल्लाह ने कल की रात का वही मामला किया था। आपको मालूम है इस रात के बारे में, कल के ताल्लुक से आपको पहुंची थी ये बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहां जहां पर प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने वहां पर सारे लोगों को यह बावर करवा दिया था और कई हजार लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का मैंने खुद इसका बंदोबस्त किया था। बड़े अकाबिरीन की जो बात और उलमाए दीन और बड़े अल्लामा और इसी तरीके से तजुर्बेकार और ज्यादा इल्म हदीस के ऊपर काम करने वाले लोग जब ऐसे डीप में चले जाते हैं तो ऐसे मसाइल उम्मत के लिए मिनटों के अंदर लाकर दे देते हैं। और हमारे लिए क्या होता है वो काम? होता होगा छोड़ दो, हमारे क्या मिलने का मिलते होगा। शबे कदर वो अलग चीज है, कहते वो अलग चीज नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसके मौके को पाकर हम अपनी जिंदगी में वो इबादतें कर लें। बुजुर्गान दीन, ये हो गया हमारे आज के जुमा का उन्वान। याद रखें अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं बहुत अहम है, अब गौर से सुने। हमारी ज़कात जो हमारे पास हजारों में, बाज लोगों के पास लाखों में निकलती है, आप इधर उधर दिए बगैर, या यूं समझ लें कि आप किसी राह चलते फकीर को दिए बगैर या फिर किसी ऐसी जगहों पे जाके देने के बजाय जहां पर आपके ज़कात का पैसा कुछ खाने में निकल जाएगा उनका, या फिर कुछ रात की पॉकेटों में निकल जाएगा उनका। मगर याद रखें, आपकी ज़कात को हकीकत में अगर ज़कात बनाना है, प्लीज कम टू माय मदरसा, या फिर प्लीज कम टू मदारिस इस्लामिया। मदारिस इस्लामिया को आओ, आप मदारिस इस्लामिया में बैठो। आप किस बच्चे की क्या जरूरत है उसको ज़कात के मुस्तहिक समझकर उस तक पैसा पहुंचाओ। बिल यकीन मैं कह सकता हूं, आपकी ये ज़कात का पैसा अब नहीं, आने वाले 10 सालों के अंदर एक मुफ्ती तैयार कराएगा। आपका ये ज़कात का पैसा एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर को मुआशरे के अंदर स्टैंड कराएगा। आपकी ये ज़कात का पैसा एक बेहतरीन आलिम दीन को मुआशरे का रहबर देगा। आपको ये मदारिस इस्लामिया में लगाई गई ज़कात एक बेहतरीन क्रीम तबका, या फिर यूं समझ लें इस्लाम के मुहाफिज को आपके लिए तैयार कर कर रखेगा। यह बेहतरीन चीज है, आप इसकी तरफ भी नजर रखें। वरना तो हमारे रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की होने वाली रमजान की इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह से दुआ है शबे कदर की इबादत अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे नमाज, ज़कात, सदक़ात को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो